نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے سرپرست اعلیٰ و صدر محترم سید السادات آفتاب طریقت ماہتاب شریعت قبلہ دین کعبہ ایمان جانے مذہب و ملت عالمی مبلغ اسلام حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری گنج بخشی بحر العلومی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشہپور شریف ماشاءاللہ وزیب سجادہ آستانہ عالیہ رنمل شریف وزیب سجادہ آستانہ عالیہ بریڈ فورٹ شریف ماشاءاللہ
انتہائی عزت و تکریم کے لائق، واجب التعظیم، لائق عزت تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب مشہور زمانہ ولی کامل، مشہور زمانہ عالم ربانی، مفسر قرآن، محدث عظیم، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، حضور پیر سید ابوالکمال برق نوشاہی رحمت اللہ علیہ کے 27ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہے، جس میں ہم سب کو حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرس مبارک کی اس پروقار تقریب کی کامیابی پر میں حضور پیر صاحب کو اور آپ کے تمام خدام کو اور آپ کے تمام متعلقین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں وقت کے نامور علماء اور نامور مفتیان اسلام، اساتذہ فن، شعراء، ادیب، نقاد اور بڑے شہرائے آفاق، افراد تشریف فرما ہیں، اپنے اپنے وقت پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ فضا میں بلند کرے نعرہ تکبیر، اور زور لگائے نعرہ تکبیر، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، اللہ اکبر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عرص شاہ جیلا، عرص شاہ جیلا، حضور عالمی مبلغ اسلام، فقر نوشاہی۔ آج کی عرس مبارک کی پروقار تقریب میں اہل سنت کے نامور علماء، قراء، مفتیان اسلام، ثنا خانان رسول، ادیب اور نقاد اور اساتذہ فن جو حضور پیر ابوالکمال برق نوشاہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کا ایک جمع غفیر اسٹیج پر جلوہ فرما ہے۔ عوام الناس سے زیادہ علماء اسلام تشریف فرما ہیں،
ان قریب ان سب کے ملفوظات اور ان کے خطابات ہم سب کو سننے کے لیے ملیں گے اور ہم سب محظوظ ہوں گے. حضور پیر سید ابو الکمال برق نوشاہی رحمت اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے. ان کو جس رخ سے بھی دیکھا جائے، جس طرف سے بھی دیکھا جائے، جس نہج سے بھی دیکھا جائے، وہ کسی ایک میدان کے اندر بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے. علوم عقلیہ کی بات ہو، علوم نقلیہ کی بات ہو، تفسیر قرآن کا مسئلہ ہو، حدیث مصطفیٰ کی بات ہو، فقہ کے مسائل ہوں، منطقیوں کی گفتگو ہو، فلسفیوں کا مسئلہ ہو، ادب کا بیان ہو، معانی کی بات ہو، اور تمام علوم مروجہ، درسیہ، نصابیہ، اسلامیہ اور غیر نصابیہ، صرف علوم ظاہر ہی نہیں، علوم باطن کا مسئلہ ہو، علم المعرفت کی بات ہو، علم حقیقت کی بات ہو، کوئی ایک میدان بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کے وہ شاہ سوار دکھائی نہ دیتے. کئی سو ان کی کتب ہر فن کے اندر قریب قریب دستیاب ہیں، اور ان کے بڑے بڑے کارناموں میں ایک بہت ہی بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جد اعلیٰ مجدد اسلام، مجدد برحق اور مجدد اکبر حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو ایک مرتبہ پھر زمانے کے سامنے لٹا گیا، اور سلسلہ عالیہ نوشاہیہ قادریہ پر وارد ہونے والے جتنے اعتراضات ہیں ان سب کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہ صرف انہوں نے جائزہ لیا ہے بلکہ ہر وارد ہونے والے اعتراض کا منہ توڑ جواب دے کر اس کا رد کیا ہے. اور مثل مشہور ہے کہ تعرف الاشیاء، مثل مشہور ہے عربی زبان میں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ جسمانی اولاد اپنے والد کی نشانی ہوتی ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ روحانی طور پر وابستہ ہونے والا بھی اپنے پیر و مرشد کی نشانی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کی اولاد ساری بے مثل بے مثال ہے، ان کے تمام بیٹے عظیم الشان ہیں، لیکن ان کا جو رنگ حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی میں دکھائی دیتا ہے، اس کا ایک انداز ہی نرالا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی، دربار رنمل شریف، دربار نوشابور شریف. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کے فرمایا، ہنی اللہ کا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی وولی اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کا شان
جو میرا بھی دوست ہے، میرے رب کا بھی دوست ہے، جو میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے، ان قریب میرا رب اس کو یہ مرتبہ عطا کرے گا، اقطاب کے درمیان اولیاء کرام کی صف میں جس طرح کا مرتبہ رب ذوالجلال نے نبیوں اور رسولوں کی صف میں مجھے عطا کیا۔ اور مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے شیخ محقق نے بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو بیک وقت طریقت کا بھی امام مانا جاتا ہے، شریعت کا بھی امام مانا جاتا ہے، علم الکلام کا بھی امام مانا جاتا ہے، جس کے سامنے منطقیوں کے سر بھی جھکے دکھائی دیتے ہیں، جس کے سامنے سیرت نگار بھی اس کے خوشاشین بن رہے ہیں، جس کے بارے میں اشرف علی تھانوی لکھ گیا ہے کہ شیخ وہ شخص ہے جس کو ہر رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوا کرتی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، اوس در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ سبحان اللہ کہیے حضرت علامہ مولانا ابو البیان محمد حنیف ساقی صاحب جیسا کوئی پرزور اور پرجوش خطیب ہو، وہ تو سبحان اللہ کہلوائے بغیر بھی کام چلا سکتا ہے، لیکن مجھے آپ کی توجہ کی اور آپ کی حمایت کی ایسا ضرورت ہے، اس لیے میں پھر سنانا چاہتا ہوں حضرات آپ کو۔ یہ میں نہیں کہتا، اگر میں اپنی زبان سے یہ بات کہوں تو یہ بات ہوگی میری، میں ان کی زبان سے کہتا ہوں جو شریعت کے امام ہیں، جو طریقت کے بادشاہ ہیں، اور مثل مشہور ہے، کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں ان کی زبان سے سناتا ہوں جو خود وقت کے امام ہیں، جو خود شریعت و طریقت کے بادشاہ اور شہنشاہ ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، اوس در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ سبحان اللہ کہیے نا مجھے آواز۔ اوس در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ کہتے غوث اعظم عبد القادر جیلانی اولیاء اور اقطاب کی صف میں وہی ممتاز درجہ رکھتے ہیں جو نبیوں اور رسولوں کی صف میں آمنہ کے لال اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی بھی فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ سبحان اللہ، ذرا کہہ دو چل غوث اعظم درمیان اولیاء، مفتی علامہ محمد حسن قادری صاحب۔ میں آپ کو زمانے کے اماموں کی زبان سے سنانا چاہتا ہوں، خود اپنی زبان سے نہیں، نقشبندیوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں، چشتیوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں، سہروردیوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور زمانے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، کسی بھی طریقت کے سلسلے کا بندہ ہو، غوث اعظم کو اپنا امام مانے بیٹھا ہے۔ بہاؤالدین نقشبند بخارا ہوں، مجدد الفسانی ہوں، حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی ہوں، ارے کوئی خواجہ اجمیر ہو، حضرت غوث اعظم کے سامنے اپنی گردن جھکائے ہوئے دکھائی دے رہا۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ کہتے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کی صف میں وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو نبیوں کی صف میں آمنہ کے لال مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت مولا عبد الرحمن جامی سے پوچھو، جن کی شرح جامی پڑھتے پڑھتے علماء تھکے بیٹھے ہیں، جس کی ایک فوائد ضیائیہ کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کا خون پسینہ ایک ہو گیا ہے، وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا شیخ، وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فرد کامل حضرت ملا عبد الرحمن جامی، جس کو بڑے بڑے وقت کے علماء نے بھی سلام کیا ہے، وہ فرماتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، کہتے وصف تو
چه گویم شاه غوث الثقلینا محبوب نبی ابن حسن آل حسینا سر بقدمت جمله نهادند و گفتند تالله لقد آثرک اللہ علینا. سبحان اللہ کی آواز رسول کے. اور جن کو سمجھ نہیں آتی ان سے مجھے کوئی شکوہ نہیں. تو جو فارسی عربی سمجھنے والے ہیں، جو غوث اعظم کے مداح خان ہیں آپ، جو ان کے سامنے خود گردن جھکائے بیٹھے ہیں، وہ اگر نہ بولے تو بڑی زیادتی اور ناانصافی ہوگی. سن لو کیا کہتے ہیں حضرت جامی. فرماتے ہیں وصفتو چه گویم شاه غوث الثقلینا محبوب نبی ابن حسن آل حسینا سر بقدمت جمله نهادند و گفتند تالله لقد آثرک اللہ علینا. فرماتے ہیں میں کون ہوتا ہوں؟ غوث اعظم عبدالقادر گیلانی، آپ کی شان بیان کرنے والا. نہ میرے پاس وہ الفاظ، نہ میرا وہ انداز، نہ میرا وہ تخیل، نہ میرا وہ تصور، نہ میرا وہ تکلم، نہ میری وہ زبان، نہ میری وہ ادا. جبکہ آپ کے مرتبے کا حال یہ ہے، آپ تو نواسہ رسول امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کی نسل ہے. اور آپ کے مرتبے کا حال یہ ہے، آپ تو آمنہ کے لال کے بھی محبوب بنائے گئے. آگے فیصلہ کن گفتگو کرتے ہیں کہ میں محمد انصر قادری نہیں کہتا، حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف رشائی نہیں کہتے، مولانا محمد حنیف ساکی کا بیان نہیں، کوئی آج کل کا عالم دین سچا نہیں کہتا، کوئی سچا پیر طریقت نہیں کہتا. عبدالرحمن جامی کہتے ہیں سر بقدمت جملہ نہادند و گفتند. زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر تیرے قدموں میں رکھ دیے ہیں، زبان سے نعرہ لگایا ہے. اللہ کی قسم ہم خود نہیں آئے، رب نے دروازہ ہونے کا پاس رکھو. نقشبندیوں کا امام یہ کہتا ہے سر بقدمت جملہ نہادند و گفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اللہ کی قسم یہ مرتبہ ہمارے رب نے تجھے عطا کیا ہے. یہ جملہ آیا کدھر سے ہے؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا سورہ یوسف پر. قرآن مجید میں حضرت یوسف کے مقابلے میں آپ کے بھائیوں نے کہا تھا باپ ہمارا بھی یعقوب ہے. آج زمانہ کہتے ہیں ولی سارے ہوئے تو ایک جیسے نہیں. میں کہتا ہوں تو ولیوں کو ایک جیسا سمجھے. ادھر دیکھ ایک ہی باپ کے بیٹے، نسل بھی ایک، اخوت بھی ایک، دادا بھی ایک، پردادا بھی ایک، سب کا باپ یعقوب، ان کا دادا اسحاق، ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم. جو رشتہ یوسف علیہ السلام کا حضرت اسماعیل سے، وہی رشتہ دوسرے بھائیوں کا حضرت اسماعیل سے. ارے سب نے کہا باپ ہمارا بھی وہی ہے جو تیرا ہے، دادا ہمارا بھی وہی ہے جو تیرا ہے، نسل ہماری بھی وہی ہے جو تیری ہے، ہمارا تعارف بھی وہی ہے جو تیرا ہے. لیکن یہ مرتبہ اونچا ہمارے رب نے تمہیں عطا کر دیا، اس لیے ہم گردن جھکائے بیٹھے ہیں تیرے زمانے. اس مقام پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تو ہے بیان حضرت عبدالرحمن جامی کا. آؤ ذرا خواجہ خواجگاں، شہباز عارفاں، خواجہ معین الحق بالملت والدین، خواجہ اجمیر سے پوچھو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، جن کے دروازے پر مادرزاد ولی کامل، ماں کے پیٹ سے 15 سپارے زبانی حفظ کر کے آنے والا حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی سر کے بل چڑھ کے آ رہا، فرید الدین گنج شکر جیسا شہباز جس کے قدموں میں بیٹھا دکھائی دے رہا، ہندوستان کی دھرتی پر جس کا پوری بادشاہت جس کی دکھائی دے رہی، جن کے ہاں پیری مریدی کی شرط اتنی کڑی ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی مرید اس وقت تک سچا مرید نہیں کہلا سکتا جب تک کہ 20 سال تک اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے. سلسلہ عالیہ چیشتیہ کے مزاج کا اندازہ لگاؤ. فرماتے 20 سال تک جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے وہ مرید ہے.
अगर वो मुरीद है तो पीर। मालूम हो ये जगह जगह जो पीरी की दुकानें खुलती हैं, ये जगह जगह जो पीरी के धंधे करता है, ये पीरी मुरीदी नहीं। लोगों को लूटने का नाम पीरी मुरीदी नहीं, उनकी जेबों में नजर रखने का नाम पीरी मुरीदी नहीं, झूठे तावीज गंदे कर लेने का नाम पीरी मुरीदी नहीं। अरे सच्ची पीरी मुरीदी वो है जो बोल कमाल बढ़ करके चलता है। सच्ची पीरी मुरीदी इसका नाम है। लोगों को इकट्ठा करके अपनी दुकान को चमका लेने का नाम नहीं है। पीरी मुरीदी महज लोगों को बोल बलियों के अंदर उलझा देने का नाम नहीं। खुदा की कसम सच्ची पीरी मुरीदी इसका नाम है कि बंदे का टूटा हुआ रिश्ता रब से मिला के रखा, बंदे के सोए हुए मुकद्दर को जगा दिया, बंदे की डामाडोल कश्ती को किनारे लगा दिया। सच्ची मुरीदी पीरी इसका नाम है कि भटके हुए आहू को सूए मदीना खड़ा कर। सच्ची मुरीदी इसका नाम है जो हजरत पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह अदीदान गिरामी कदर बता देना चाहते हैं जमाने को। ये ख्वाजा अजमेर का पैगाम 20 साल तक जिसके नाम आए अमाल में एक भी गुनाह न लिखा जाए, जिसके नाम आए अमाल में एक भी गुनाह न लिखा जाए। अभी तवज्जो नहीं की आपने। सरकार गौसे आलम की अफजलियत के मसले में जरा ये मसला भी समझ जाओ। तो ये कहते हैं हमारे पीर हम पे राजी नहीं। अरे तू सच्चा बन के तो दिखाना, कभी तू बन के आना सच यार जैसा, फिर देख नौशागंज बस की मेहरबानियां तेरे ऊपर कैसे। कभी बन के आओ उस अंदाज में जैसे बुल्ले शाह गया था अपने पीर के दरवाजे पर। अदीदान गिरामी कदर बताना चाहते हैं हजरत ख्वाजा अजमेर जिनके यहाँ पीरी मुरीदी इतनी कड़ी शर्त रखती, फरमाते जिसके नाम अमाल में 20 साल तक एक गुनाह भी न लिखा जाए वो सच्चा मुरीद है। अगर सच्चा मुरीद वो है तो सच्चा पीर। मैं किसी और की बात नहीं, इसी मौके पर उन्हीं की बात सुनाता हूँ। और सबा सनाबल में मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी लिखते हैं उनके बारे में कहते 70 साल तक हजरत ख्वाजा अजमेर का वजीफा रहा, एक कुरान दिन को पढ़ते एक रात को पढ़ते, एक कुरान दिन को एक रात को। कभी पूछना हजरत अबुल कमाल बरगनो शाही के दामन में बैठने वालों से रातें किधर गुजरती थी, दिन कहां गुजरता, जलवत कैसी थी, जलवत का हाल क्या होता। अदीदान गिरामी कदर वो ख्वाजा अजमेर वक्त वसाल जिनकी पेशानी पर नूर के कलम से लिखा गया था हादा हबीबुल्लाह वमा तफी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है, अल्लाह की दोस्ती में जिंदा रहा, अल्लाह की दोस्ती में चलता। तो ख्वाजा अजमेर जिसने हिंदुस्तान पर जो है वो इस्लाम की शम्मा रोशन की है, जिसके आने से इस्लाम का खाब शर्मिंदा है तभी हिंदुस्तान की। वो ख्वाजा अजमेर गौसे आजम की बारगाह में क्या कलाम करते हैं। हज़रात मैंने जतन किया है इतना समझाने के लिए, इतना बड़ा है तो गौसे आजम को कितना बड़ा मन थे। फरमाते हैं चूं पाए नबी शुद्ध ताज सरत, ताज हमा आलम शुद्ध कदमत, अख्ताब जहां दर पेश तरत, उफ्ताज चु पेश शाह गदा, मुईन के गुलाम में नाम तू शुद्ध, तरयूद करे अकराम तू शुद्ध। अदीदान गिरामी कदर फरमाते हैं गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी जिस तरह तेरे सर का ताज हमारे आका मोहम्मद अरबी का कदम है, इसी तरह हमारे सरों का ताज रब ने तेरे कदमों को बनाया हुआ। जब जमाने के कुतुब और वली तेरे दरवाजे पर ऐसे हाजिरी देते हैं जैसे बादशाहों के दरवाजे पर भीख मांगने वाले आया करते। जिसका नाम मुईन है वो तो तेरा गुलाम है, वो तो ख्वाजा बना ही तब है जब तेरी गुलामी में आया बैठा। पढ़ाओ तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा से भी पूछ लो, जिनकी नोक के कलम से निकलने वाला एक एक जुमला फतवे की हैसियत रखता है, जिसका दिल कहीं और जुबान कहीं और नहीं टिकती। वो आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। आला हजरत आपका कलाम समझने वाले किधर गए, झूम जाए आपकी बात को सुन के। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा कर
خدا سے نہ لڑائی لیتے. اور ایک غوث آدم کی شان سے جل جانے والوں، اعلیٰ حضرت نے بھی تمہیں بے عقل کہہ دیا ہے. تم کے ذرا سبحان اللہ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گٹائیں اسے منظور بنانا تیرا، ورفانا لکا ذکر ایسا آیا تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا. اور امام احمد رضا کا کلام سنو، مرتبہ بیان کرتے. قادریو تمہارے پیر کے مرتبے کا حال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بولتے کیا کہتے؟ فرماتے صحابیت، پھر تابعیت، اس کے بعد قادری مندل ہے یا غوث. تم کے طرح کیا سبحان اللہ. کہتے صحابیت، پھر تابعیت، اس کے بعد قادری مندل ہے یا غوث. ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، پیر صاحب نے یہ نظریہ ایسے نہیں اپنایا. امام احمد رضا بھی کہتے ہیں صحابہ تابعین کے بعد مرتبہ ہے جو غوث اعظم عبدالقادر. اور پھر اعلیٰ حضرت اس سے بھی دو چار ہاتھ آگے نکلے. فرماتے صحابیت، پھر تابعیت، اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث. آگے کیا کہتے سن لو. فرماتے ہزاروں تابعیوں سے تو فضوتر. میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ آپ کے سینے میں یہ کیسے اتاری جا سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نوشہ گنج بخش، حضرت ابو الکمال برق نوشائی، دیگر اعلیٰ غوث اعظم کو ماننے والے، میں ان کی زبان سے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. حضرات اسی رنگ میں رنگے جاؤ تو پھر سنو یہ بات کیا ہے. ہزاروں تابعیوں سے تو فضوتر. یہ جملہ کہتے کتنا سوچا ہوگا، کتنی دیر لگی ہوگی یہ منظر دیکھتے دیکھتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہزاروں تابعیوں سے تو فضوتر. وہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، سر دے کر تیرا سودا خریدے. خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث. ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. ہمیں کہتے دیکھو جی تم بڑی مبالغہ آرائی کرتے ہو، مرتبہ ہوتا نہیں بیان کرتے ہو. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے پوچھ. اعلیٰ حضرت کہتے ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. کہتے جو زمین پہ تیرا ذکر کرنے بیٹھے، عرش اعلیٰ کے فرشتے اس کا ذکر آجتے کرتے. تو پھر مجھے کہنے دو نا، جن کا عرس ہے ان کے تذکرے عرش پر بھی ہو رہے ہیں، جو منانے والے ہیں ان کے تذکرے بھی عرش پر ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں کہتے. میں ذرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبان سے بھی سنا دوں. چند دن پہلے میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، ایک بندہ گفتگو کرتا ہوا کہہ رہا تھا، کہتے ہیں دیکھو یہ سکر کا کلام ہے. میں نے کہا خود رضوی بانا بیٹھا ہے تو یہ کلام سکر کا کہتا ہے. آج یہ دادا صاحب سے گزارش کروں گا ذرا غور کریں، ان کی بات ہے یہ، کیونکہ پیر ابو الکمال برق اپنے ہر چاہنے والے کو سمجھا گئے ہیں مسئلہ یہ. عزیزان گرامی قدر فرماتے کیا ہیں؟ کہتے جی دیکھو یہ تو سکر کا مسئلہ ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھ. اعلیٰ حضرت کہتے سکر کے جوش میں جو ہے تو تجھے کیا جانے. سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی جلوہ تیرا، ہر بلا وہ کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. عزیزان گرامی قدر تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طلبگار سنیے. یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو، اخبار الاخیار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا. توجہ ہے، ابھی پوری توجہ نہیں، یہ بات محض فضا کو سنانے والی ہے نہیں، دیواروں کی نظر کر دینے والی بات نہیں ہے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور عرس شاہ جینا، تاجدار بغداد، حضور مفتی اسلام، ناظر اسلام، پاسبان مسلک رضا، حضور قبلہ عالم پیر صاحب، تاجدار نوشہپور شریف، عالیہ نوشہپور شریف، وارث مسند نشاہی
की इस जुमले पर कदमी हादही अला रकबत कुल्ले वली गिल्ला, इस पर कलाम करते हुए शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी क्या लिखते हैं, सुनो। ये शेख किसके हाथ पर बैत हुए? हजरत मूसा शहीद के हाथ पर बैत होने के बाद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के हाथ में बैत किए। वो जिसका पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला हो, वो जिसका पीरो मुर्शिद हजरत मूसा शहीद हो, वो जो अपने वक़्त का इमाम हो, वो शेख अब्दुल्लाह लिखते हैं, कहते तामामूर शुद मिन इंदिल्लाह, एक एक जुमला तवज्जो से सुनने वाला है। कहते तामामूर शुद मिन इंदिल्लाह बकौलहू कदमी हादही अला रकबत कुल्ले वली गिल्ला जमी औलियाए वक्त अब हादिर व गायब व करीब व बईद व ज़ाहिर व बातिन गर्दन अताब व सर इनकियाद व निहादंद खौफन मिन रद्द व तमान फिल मज़ीद व कुतुबल वक्त व सुल्तानुल वजूद व इमाम सिद्दीकीन व हुज्जतुल आरिफीन व खलीफतुल्लाह फी अर्दिही नाइब रसूलिही व किताबिही। सुभान अल्लाह। अच्छा मैं गुजारिश करूंगा, आपने ये देखा नहीं भाई इस जुमले पर पीर साहब का हाल क्या था। इधर जिसके सेदा कोई आशिक हो वो सेदी गल करदा सौ मकर बहाने करके मरने ओ दे मर्दा। अरे अपनी बात नहीं सुनना चाहते, अपने वालिद की बात नहीं, गौसे आदम की बात सुनना चाहते। तुम्हें क्या हो गया है इनके मानने वाले होकर फिर गौसे आदम मुझे ऐसी जमी है ना दिल में, मेरा दिल चाहता है मैं सुनाऊं सबको ज़माने। शेख अब्दुल हक कहते हैं आप नहीं कहा था, रब का हुक्म बाके कहा था। कहते ये ना समझ के जुमला आप बोल रहा है, कहते उसी कबील से है जिस कबील से मैं आका का कलाम है, आका कौनैन का, कि आना सैयदु वल्द आदम यौमल क़यामा। कहते जब सरकार फरमा सकते हैं मैं पूरी नस्ल इंसानी का सैयद हूँ, रब के हुक्म से कह सकते हैं, तो अब्दुल कादिर भी रब के हुक्म से कह सकते हैं। ये गौसे आदम का जुमला अपना नहीं, हजरत हम्माद अद्दब्बास से पूछ, वो जो आपके उस्ताद मोहतरम रहे हैं आगाज में। और जब कोई कहता ना ये आपके उस्ताद है, तो आगे से गर्दन झुका के कहते उस्ताद न कह, खिदमत गुजार कह, मुझे खिदमत के चंद रोज मिल गए हैं इनके। वो हम हजरत हम्माद अद्दब्बास, मैंने जुम्मतुल मुबारक पर इसी मजमून पे गुफ्तगू की तो मैंने ये कहा था कि ये बात मैं उधर उर्स पे सुनाऊंगा आपको। सुभान अल्लाह कहो ना ऊंची आवाज, बुलंद आवाज से कह दो, जमाने को सुना दो कि हम रिश्तेदारियों के पास करते हैं तब जब कोई सीधे रास्ते पे चलता हो, मगर ना हमारा रिश्ता भी आमिना के लफ्ज़ से है, हमारा ताल्लुक भी आमिना से, रास्ता उनका है वही रास्ता हमारा है, उसी रास्ते को लेके चलते हैं। इसीलिए हजरत नौशगंज बख्श ने भी बड़ा पुरजोर बम गिराया है इन पे, जो शरीयत का दामन तोड़ते हैं, जो शरीयत से जी चुराना चाहते हैं, उनके लिए क्या है सच्ची शरा रसूल दी। ये हजरत नौशगंज बख्श का जुमला सोने के पानी से लिख के रखे नहीं दे सकते। सच्ची शरा रसूल दी, गैर शरा सब झूठे, नौशा के गैर शरा रू खैर नहीं झूठे। मैं सलाम करता हूँ मुजद्दिद बरहक को, मुजद्दिद अकबर को, कि आपने जुमला कहा था, आपके इस बेटे ने इसको सच्चा करके दिखाया। सच्ची शरा रसूल दी, गैर शरा सब झूठे, नौशा के गैर शरा नू खैर नहीं मैं झूठे। दिल से सुभान अल्लाह कह, मुस्कुरा के नहीं, जरा ठंडी जुबान से कह, मुझे भी पता चले भाई सुनने वाला बैठा है। अली लाने गिरामी कदर में जो बात करता था, हजरत हम्माद अद्दब्बास, हजरत हम्माद अद्दब्बास, आप गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी एक मर्तबा इनकी कब्र के सराहने खड़े हुए थे जाके। कलादुल जवाहर फी मुनाकिब अब्दुल कादिर में लिखा है, चलते चलते ये करामत भी सुना दूं आपको। कब्र पे खड़े हुए, फजर की नमाज के बाद पहुंचे, खड़े रहे, 10 बज गए, चाश का वक्त गुजरा, फिर निस्फ नहार हुआ, ज़वाल का वक्त आया, खड़े रहे, यहां तक कि आपका पसीना सर से लेकर पांव तक बहने लगा, जमीन आपके पसीने से सैराब होने लग गई। बड़ी देर खड़े रहे सरकार गौसे आजम,
बड़ी देर के बाद फिर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, बड़ी देर तक दुआ करते रहे। दुआ मुकम्मल करने के बाद फिर हाथ अपना आगे बढ़ाया, फिर और मुस्कुराए, फिर हाथ पीछे खींचा, चल दिए। मुरीदों का एक बड़ा टोला आपके हमरा था। उन्होंने कहा हुजूर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इस कब्र के आप क्यों खड़े हुए आज इतने, कभी इस तरह का मामला ही नहीं हुआ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया ये साहिब कब्र और मैं आज से ठीक 29 बरस पहले जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकले थे, और जब हम पुल के ऊपर से गुजरे इस साहिब कब्र ने मुझे अपनी कोहनी लगाई। मैं अपने ध्यान से जा रहा था, गुजरते गुजरते इन्होंने मुझे धक्का दिया और इस दरिया के अंदर गिरा दिया पुल से नीचे। फरमाते हैं मैं दरिया से गिर तो गया था, लेकिन गिरते गिरते गुस्ले जुमा की नीयत की थी मैंने। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने गौसे आज़म के इस मामले को जुमे की नीयत के उन्वान से लिखा है अपनी किताबों के अंदर। अब आप गौर कीजिए, हज़रात गौर फरमाइए, लंबा नारा नहीं, गुफ्तगू चलने दीजिए जरा। हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने गुस्ले जुमा की नीयत की। एक लिबास वो था जो मैंने पहना, दूसरा लिबास दूसरा वो था जो मेरे हाथ में था। कहते सख्त सर्दी पड़ रही थी, मैंने कोशिश बड़ी की कि ये लिबास मेरा बच जाए, लेकिन पानी की तुग़यानी इस कदर तेज लहरें बह रही थी कि फरमाते हैं कि बावजूद कोशिश के मैं बचा ना सका। आहिस्ता आहिस्ता मैं किनारे पे लगा, किनारे से लग के मैंने अपने कपड़े अपने निचोड़े, फिर इनके पास आया। कहते इनके शागिर्दों ने मुझे मजाक का निशाना बनाना चाहा, इन्होंने सख्ती से डांट दिया और डांट के कहा खबरदार, तुम नहीं जानते इसका मर्तबा क्या है। मैं इसको हर मौके पे इनको आजमाता हूं, लेकिन जब भी आजमाया हौसले का पहाड़ था। आज मैंने आजमाया है कि यहां से गिरते गिरते भी इसकी हालत क्या होती है। गुस्ले जुमा की नियत करने वाले हुजूर गौसे आज़म फरमाते वक्त गया, आज का वक्त आया, इनका इंतकाल हुआ। आज मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने खिदमत गुजार की कब्र पे जाऊं। हज़रात गौर तलब बात है, कहते आज मैं कब्र पे आया तो देखता क्या हूं कि पूरी कब्र जन्नत का नमूना बनी है, हद्दे निकाह तक सब्जा बिछा है, इनको सोने की माला पहनाई गई है, इनके सर पे सोने का ताज रखा गया है, जन्नत का रेशम का लिबास पहनाया गया है, कहते सोने के जूते हैं पांव में, हाथों में सोने के कड़े हैं। गौसे आज़म के मानने वालों को जन्नत में खड़े दिए जाते हैं। ये कलायतुल जवाहर फी मनाक़िब अब्दुल कादिर से बता रहा हूं, ये हजरत गुलाम जिलानी मेरठी की शरह बुखारी से बता रहा हूं आपको। हजरत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा साथी अल्लाह ने इस पे इतना करम किया है। फरमाते नजर दौड़ाता हूं इसके जिस्म पर, देखता क्या हूं पूरा जिस्म सलामत है, हर जगह पे बहारें दिखाई देती हैं, लेकिन मैंने देखा इनका दाएं हाथ काम नहीं करता। हज़रात गौर है, सुभान अल्लाह कहिए। कहते मैंने देखा हाथ इस तरह उनकी जिस्म के साथ लगा हुआ है, बेहिस्सो हरकत, काम नहीं करता। मैंने पूछा रब ने इतना करम किया, सोने का ताज पहनाया, जन्नत का हुल्ला पहनाया, अरे ताज पहनाया गया, सोने के कड़े, सोने के जूते दिए गए, जन्नत का आला नमूना बनाई गई तेरी कब्र, लेकिन ये हाथ का मसला क्या है, ये हरकत क्यों नहीं करता। मैं कहता हूं गौसे आज़म की मुखालफत से बच, गौसे आज़म की मुखालफत से। फरमाते हैं अल्लाह का करम बड़ा हुआ, रब ने बख्शा, मेहरबानियां की, लेकिन जब हाथ का मसला आया रब ने फरमाया तूने मेरे बंदे से ऐसा किया था, उसको धक्का देके गिराया था, याद कर। ये उस वक्त तक माफी नहीं मिलेगी जब तक वो आप माफ न करने आए। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी से वो कहते हुजूर आ गए हो तो माफ करो। जा मैंने माफ किया, माफी करवाने के बाद वो कहते हैं माफ किया, दुआ भी कर। अदीदाने करामी कदर कहते मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। जमाने के कितने औलिया कामिलीन थे जो जिंदा थे, वो अपने ज़ाहिरी जिस्म के साथ, जिनका इंतकाल हो गया था, वो रूहानियत के एतबार से मेरे साथ दुआ पे आमीन कहते थे। फरमाते हैं मैं उस वक्त तक मेरी दुआ का खात्मा ना तकमील पे न पहुंची जब तक इसका हाथ दुरुस्त ना हुआ। जब मेरी दुआ होती थी इसका हाथ सही हो गया। मुझे खुशी इस बात पे हुई, हंसा इस बात पे हूं कि उसने अपना हाथ बढ़ा के मुझसे मुसाफा किया। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई हजरात, गौर से सुन लो मैं क्या बात कर रहा हूं। हजरत हम्माद अद-दब्बास की बात सुनाता हूं। अब जब आप
आपने ये बयान किया, बगदाद की सरजमीन पे शोरा पड़ गया। हजरत हम्माद अद्दबास का बड़ा अपना शोरा था, इनके मुरीदों का बड़ा सिलसिला था। वो लोग चेमगोइयां करने लगे, हम गौसे आजम से मुनाजरा करेंगे, हमारे पीर के साथ ये बात कही इन्होंने, हमारे पीर साहब के मामले में ये मसला रहा। आपने फरमाया जरा पीर से लो, पूछ लो, सुभान अल्लाह कहो। अपने आदि कहते जा रहे हो, उससे भी पूछो हाल क्या है। मैं कहता हूं, आला हजरत कहते हैं अकल होती तो खुदा से लड़ा ही लेते। गौसे आजम अब्दुल कादिर गिलानी ने फरमाया जो दो बंदे तुम चाहो ले आओ, जिनको तुम सारस मानो, उनसे पूछो। अभी इधर बात चल रही थी ना, जमाने के दो बड़े वली कामिल दौड़ते हुए नंगे पांव सरकार की बारगाह में आए, कहते हम खुद नहीं आए, रब की तरफ से भेजे गए हैं। रब ने फरमाया सारस बन जाओ, जमाने को बता दो जो गौसे आजम के साथ दुश्मनी रखेगा खुदा उसका दुश्मन। अदीदान गिरामी कदर में ये बात अर्ज कर रहा था, गुफ्तगू लंबी हो गई, चंद एक बातें अर्ज करना चाहता हूं इस मौजू पर। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने आप ऐलान नहीं किया, हजरत हम्माद कहते जब मैं इनकी जुबान से ये जुमले सुनता था, फरमाते हैं मैं डर जाता। एक दिन मैंने जाके कहा तुम्हें डर नहीं लगता, इतने बड़े दावे करते जो आज तक किसी ने किए नहीं। फरमाते जलाली तबीयत थी, जलाल में आ गए, अपना हाथ मेरे सीने पे मारा, सीने पे हाथ मार के फरमाते शुफ हाजा। कभी उनके प्यार करने का अंदाज तो देखो ना, फरमाते शुफ, सीने पे हाथ मार के फरमाते शुफ, इसका मतलब क्या है? लुक, लुक दिस, देख ये क्या है, पर ये क्या लिखा है, कनादुल जवाहर में ना हो, बहजतुल असरार में ना हो, गौसे आजम के सदाने निगारों ने लिखा ना हो, तो सदा चोर की वो लेने के लिए तैयार है। आपने फरमाया शफाजा, उन्होंने पढ़ा, देखा क्या लिखा है, वो कहते खुदा की कसम नूर की तहरीर से लिखा था, फ़इन्नहु मामूरुम मिन अल्लाह, ये दावा आप नहीं करता, रब के हुक्म से करता है। अरे कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ल वलिय्यिल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा जब आपने ये ऐलान किया, वक्त के जितने औलिया थे, चाहे वो हाजिर थे या मौजूद थे या चाहे गैर हाजिर थे, चाहे दुनिया से गुजर गए थे, चाहे दुनिया पर मौजूद थे, सब ने अपनी गर्दन झुका ली थी, सब ने गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया था। और कहते दो वजह से गर्दन झुकाई जाती है, खौफ मिन अर्रद्द व तमअन फिल मज़ीद। कोई डर जाता है कभी, कोई सख्त इंतकाम लेगा, कहते डरते थे अगर इधर से रांदा दरगाह हो गए, उधर से भी रांदा दरगाह हो जाएगा, क्योंकि रब का मामला ऐसा नहीं कि जो फरमाया मेरे वली से किया, मुझसे तो नहीं किया ना। नहीं गौर किया आपने? बाद बंदे कहते हमसे तो नहीं हुआ ना जी, उनसे हुआ है ना। रब कहता मेरे बंदे से बिगड़े, मुझसे बिगड़ जाएगा तो। अरे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं जो मेरे वली से दुश्मनी रखे। मन नादाली वलिय्यन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। कहते हैं खौफम मिन अर्रद्द व तमअन फिल मज़ीद, और चाहते थे और जानते थे कि गौस का वसीला ना मिला, रब के कुर्ब की मंजिलें मिलने वाली नहीं। इस मकाम पर सुना दूं एक बात, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारा कहते हैं, वो फरमाते हैं सिलसिला यादिया नक्शबंदिया के पहली ईद जिसने रखी, जिसके मर्तबे का हाल ये था कि कुमार को बर्तन बनाते देखे, कुमार चलाए चक्की को, छड़ी घुमाए पांव के सहारे से, उसके बर्तन बनते देख के खुश हो जाएं। अब किसी और को कुमार ना समझ बैठना, मैं कुमार नहीं हूं। वैसे हमारे नजरिए में कोई कुमार हो या कोई लोहार हो या कोई तरखान हो या कोई और कबीले का बंदा हो, वो एक मोहम्मद अरबी के दामन में परो जाए तो एक ही होता है। हमारे लिए ये तासुब के मसले नहीं, इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद व कुल्लुकुम लिआदम व आदम मिन तुराबिन इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम लैसा लिअरबिय्यिन फदलुन अला अजमिय्यि वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। मोहम्मद अरबी का होकर फिर अपने आप को ऊंचा किसी को छोटा न समझ। अगर तू इस धोखे में रह गया तो तू इस्लाम का मगर समझ नहीं सका। अल्लामा इकबाल भी रोना रो गया था इस बात पर। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व इजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और उन लोगों को जजर करते कहते यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो,
बताओ मुसलमान भी हो? हम जन की बात सुनाते हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा जब खड़ी घुमाता था ना, वो कुमार राजी हो गए, देखने लगे। अल्लाह के वली के अंदर साफ बाहर साफ, वही बातिन जो ज़ाहिर था, देख के खुश हो गए। एक मर्तबा जुबान से कह दी अल्लाह, कहने की देर थी बर्तनों पे भी नक्श हो गया अल्लाह। उनके दरवाजे पे आए हो जो दिलों पे नक्श करने वाले लोग। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा ने ज़रब लगाई, अल्लाह अल्लाह नक्श हुआ। कुमार बड़ा समझदार था, उसने अपना गिरबान पकड़ लिया, यहाँ से गिरबान फाड़ के आगे सीना करके कहता है, जो ज़रब उधर लगाइए बर्तनों पे, एक बर्तन एक इधर भी ज़रब लगाओ, मेरे दिल पे भी अल्लाह नक्श हो जाए। आओ बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा से पूछे कि इसमें जात का सबक समझाया किसने? कहते पढ़ाया तो मेरे पीर ने था, हजरत ख्वाजा मीर कलाल ने। ख्वाजा मीर कलाल का मर्तबा देखो, जिसके दरवाजे पर नक्शबंद बुखारा आए। कहते पढ़ाया उन्होंने था, लेकिन बैठता नहीं था। कहते मैं ज़रब लगाता, नहीं बैठता था दिल पे। कहते मैं दुनिया से मुंह मोड़ गया था, जंगलों की खाक छानता फिरता था। कहते ताकि नसिया के हवाले हो गई थी दुनिया सारी, इसी फिक्र में था कि ये बैठेगा कैसे। कहते एक मर्तबा मेरी मुलाकात हजरत खिदर से हो गई। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से मैंने कहा बताओ इस मसले का हल क्या है। हजरत गौर सुनो, गौर से सुनो। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कहते मुझसे क्या पूछता है, बगदाद के बारी गौस से नहीं पूछता। सुभान अल्लाह कहना उसी आवाज़, मुझसे ना पूछ, अब्दुल कादिर जिलानी को आवाज दे। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा कहते मैंने छोड़ा हजरत खिदर को। मैंने कहा जिसके दरवाजे का पता खिदर देता है वो है कितना बड़ा। जब एक मर्तबा मैंने उधर खड़े होकर आवाज लगाई, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, कहने की देर थी जो सालों में न बैठा था, लम्हे में बैठ गया। मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। मैं बताना चाहता हूं ये ऐसा दरबार नहीं जहां पे किसी से दुश्मनी हो। ये तरीकत में किसी से दुश्मनी नहीं करने वाले। इनका पैगाम ये है कोई नक्शबंदी हो तब भी कादरी है, कोई चिश्ती हो तब भी कादरी है, कोई सोहरवर्दी हो तब भी कादरी है। इसलिए कि सबका खैर मोहम्मद अरबी के दरवाजे से आ रहा है। मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी कहते हैं, फरमाते दो रास्ते हैं फैज के मिलने के, एक नबुव्वत का एक वलायत का। कहते नबुव्वत के वास्ते को तो तू छोड़ना, तेरा मसला नहीं। कहते वलायत के रास्ते से जो फैज मिलता है उसका मंबा और सरचश्मा हसन हुसैन के बाबा की जात है। सुभान अल्लाह कहे ऊंची आवाज से। और ये हम किसी का दिल खुश करने के लिए नहीं कहते, हमारा दिल मानता है। तो कोई कादरी हो तो जब वो शजरा तरीकत पड़ेगा सबसे पहले अली का नाम आएगा। कोई कहे भाई उनके हाँ हजरत अहले बैत से दुश्मनी की जाती है, झूठा है, झूठा है, वो नहीं जानता। कादरियों का सिलसिला चलता कहां से? हजरत अली से। जिनके दरवाजे में बैठे इनके तो जद्द आला हजरत अली, क्या कैसे मुमकिन है हाँ अली के होकर फिर उसको ना माने। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते, कहते हैं ये फैज का सिलसिला हजरत अली इसका मंबा और सरचश्मा। हजरत अली शेर खुदा से जिसको मुंतकिल हुआ है वो कौन है? इमाम हसन मुज्तबा। सुभान अल्लाह कह लो। कहते उनसे जिसको मुंतकिल हुआ वो कौन है? नवासे रसूल सैयद शुहदा इमाम हुसैन। कहते उनसे जिनको मुंतकिल हुआ वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने जिसको मुंतकिल किया वो इमाम बाकिर, फिर जिसको मुंतकिल हुआ वो ज़ैनुल आबिदीन, फिर जिसको मुंतकिल हुआ इमाम बाकिर, इमाम बाकिर से फिर इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम रजा, फिर इमाम नकी, फिर इमाम तकी, फिर इमाम हसन अस्करी। झूठ के कहना और ये सारी 11 के 11 जितने गुजर गए, जो बंदा कहते सुन्नी मानते नहीं इनको, झूठा है। सारे
سارے شجرے جانتے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش جانتے ہیں، ان کی تاریخ وصال جانتے ہیں، ان کے جو مشہور واقعات ہیں وہ بھی سارے یاد کیے۔ باقی سنیوں کا پیغام ہے یہ۔ اور کہتے ہیں امام حسن عسکری کے بعد حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے تشریف لانے تک اس منصب پہ کوئی نہیں بیٹھا۔ یہ مجد الفسانی کا پیغام ہے۔ کہتے ہیں پھر یہ سلسلہ خالی رہا تاکہ وہ ہستی جلوگر ہو گئی جس نے اعلان کیا تھا قدمی ہادہی علی رکبۃ العلم۔ کہتے ہیں پھر جو اس جگہ پہ آ کے فائد ہوا جس کو یہ منصب ملا وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک غوث اعظم عبد القادر جیلانی اسی منصب پہ اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ امام مہدی جلوہ گر نہیں ہو جاتے۔ اور پھر وہ غوث اعظم کا شعر بھی لکھا ہے مکتوبات کے اندر، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا۔ ترجمہ حضرت نے کیا ہے، سورج اگلوں کے چمکے تھے، چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اور اب کوئی مجددی ہو، کوئی نقشبندی ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی نظامی ہو، کوئی صابری ہو، کوئی سہروردی ہو، غوث اعظم کی محبت کا دیوانہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ سلسلے نام بے شک جدا جدا ہیں، پیغام سب کا ایک۔ یہ ہستیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں، لیکن مرتبہ غوث اعظم کو رب نے عطا کیا۔ قرآن گفتگو نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، دوران گفتگو جو غلطی سرزد ہو گئی، اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔